ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತುಹು. ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ದಾದು ಸೇಠ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2024 ಇದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮದೀನಾ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ನಾವುಗಳು ಮದೀನಾ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ PV ರಸ್ತೆಯ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಝೋಹರ್ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಅವರು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ತದನಂತರ PV ರಸ್ತೆಯ ಖಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ KTJ ನಗರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಟ್ಟೊಳ್ಳಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು PV ರಸ್ತೆಯ ಬಿಲಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನೇರವಾಗಿ ವಿನೋಬನಗರ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಬಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಲಿನಗರ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪೂರ್ವಜರು ಅದನ್ನು ಬಳುವಳಿ ನೀಡಿರೋಂಥ ಜಾಗಗಳು. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಂಶಸ್ಥರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಾಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಖ್ತರದ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ QR ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಲಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಮುಅಜ್ಜಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾಳೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು JPC ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದಾದು ಸೇಠ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ನೇರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ PB ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಾದಾಪೀರ್ ಸೇಠ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि तमाम अफराद को इस बात का इल्म है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुताल्लिक़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेशन तलब किए हैं, तो एक मौका है हमारे कौम के लिए हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के सिलसिले से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम अफराद, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, घर के ख़वातीन हो, औरतें हो, तमाम के लिए बेहतर मौका है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हमारे ज़िम्मेदार हजरातों ने स्कैन करके कोड सारे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मस्जिद नोटिस बोर्ड के ऊपर इसे नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है, ताकि उस स्कैन करके हमारी जो राय है वक्फ अमेंडमेंट बिल इसे रिजेक्ट करने के सिलसिले से, इसे मुखालिफ करने के सिलसिले में अपने राय को दें। अगर ये मौका हमने गंवा लिया तो आगे हमें बहुत बड़ा नुकसान भी होगा और पछतावा भी होगा। तो मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये एक मौका है हमारे लिए, हमारे मसाजिदों को, हमारे मज़ारात को, हमारे मकानों को, कब्रिस्तानों को, खानखाहों को, ईदगाहों को बचाने के सिलसिले से ये हमारी कोशिश। आप भी इसमें हिस्सा लेकर कामयाब करें और इस बिल को पास होने से पहले ही इसे रिजेक्ट करने के सिलसिले में अपनी राय दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जो हमारी केंद्र सरकार है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है। इसके ख़िलाफ़ हमें सब आवाज़ उठाना है। सिर्फ़ तंजीम एक ही नहीं, जितने भी मदरसे, मस्जिदें, खानकाएँ, दरगाहें हैं, वो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। अक्सर देखा जा रहा है कि चंदी तंजीमों और चंदी ग्रुपों की जानिब से ये मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम खानकाहों के बुज़ुर्गों से और मस्जिदों के मुतवल्लियों से और मदरसों के कमेटी के सदर अरकान से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ये वक्त बहुत कम है। 13 तारीख को लास्ट डेट है इसका। अब तक जितने चाहिए थे मेल उतने नहीं हुए, जितने रजिस्टर पोस्ट होना था उतने भी नहीं हुए। अब रजिस्टर पोस्ट करने का टाइम तो नहीं है। इसे आसान तरीक़ा है कि मेल करके हमारा एहतजाज हमें कर सकते हैं। इसके ख़िलाफ़ हमें हैंगर बोल को अब जो भी तंजीम की जानी से जगह जगह में जो बारकोड स्कैन लगाया गया है उसे जाकर स्कैन कर को तो मैं पूरे एहतजाज में ये बिल को हमें रिजेक्ट कर देंगे बोल को करे तो बेहतर होता। 13 तारीख लास्ट 5 बजे तक का टाइम है, लिहाजा आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ। अब सिर्फ 13 तारीख तक हमारे पास टाइम बचा है। मैं तमाम हमारे माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस मुहिम में जुड़े। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो तो जिसे मालूम नहीं है, जिसे मालूमात है चीज़ की, उसे बुलाकर आप भी मेल भेज सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम शहर दावणगेरा के मुसलमानों से यही गुजारिश करता हूँ कि 13 तारीख तक पूरा इस मुहिम तक जुड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन दावणगेरे की जानिब से जो वेल फॉर रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसके खिलाफ हमें सभी है तंजीम वाले और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ जो इसमें स्कैन दिया गया है हर जगह स्कैन कर कर इसके खिलाफ अपना मुनाजरा करें। और जो लोग इस बिल के खिलाफ राज्यपाल को, सेंटर को लेटर डालना, हर गाँव में, हर शहर में हमारे दावणगेरे के तंजीमुल मुस्लिम फंड एसोसिएशन से भी हमें आवाज़ उठाई और यहाँ के हर लोग, हर नौजवान, हर संघ समाज वाले भी आवाज़ उठें। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि स्कैन जो दिया गया है ये स्कैन को तुम्हें कर को पूरा को तुम्हें राज्यपाल को भेजना
ऑनलाइन से जा रहा है, हर मोबाइल से मेल करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। QR कोड को स्कैन करके जो वक्फ बोर्ड का बिल लागू करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट वोटिंग करने के लिए सभी लोग जमा हुए हैं। आप तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि अपने मोहल्लों में, अपने घरों में जितने भी मोबाइल है उसको इस्तेमाल करके आप इसकी मुखालिफत करें, इसके अगेंस्ट वोटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ अब तक 8% वोटिंग हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे सदर जनाब दादा पीर सेठ साहब तमाम अपनी टीम को लेकर पूरे शहर में जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि इसका पुरजोर आप इसमें कामयाबी करें। अस्सलाम वालेकुम।